धन्यवाद गुरुदेव। बच्चों, पिछले क्लास में यानी पिछले कक्षा में हम तुलसी के दोहे के बारे में अधिक जानकारी हासिल किए हुए हैं। आज दूसरी और तीसरी और चौथा और पांचवा दोहे क्या क्या विवरण देते हैं, तुलसी उस दोहे में क्या क्या बता दिए हैं, हम आज देखेंगे। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करतार, संत हस गुण गहिम पय परिहरि वार विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करतार, संत हस गुण गहिम पय परिहरि वार विकार। यहाँ शब्दार्थ पहले देखेंगे। शब्दार्थ विश्व, विश्व संसार, दुनिया, संसार दुनिया, संसार दुनिया। किन्हा, 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 किन्हा का अर्थ है किया, किया। ಮಾಡಿದವನು, ಮಾಡಿದವನು। डन, डन, डन। करतार, करतार, करतार। सृष्टिकर्ता, 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 सृष्टिकर्ता। क्रिएटर, क्रिएटर यानी गॉड, यानी गॉड। पय, पय दूध, पय दूध, पय दूध। परिहरि, 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 परिहरि। परिहरि त्याग देना, त्याग देना। परिहरि त्याग देना। वारी, 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 वारी। वारी मतलब पानी, पानी। त्याग, परिहरि त्यागना, वारी पानी, विकार। कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करतार, संत हस गुण गहिम पया परिहरि वार विकार। वार विकार विश्व संसार है, दुनिया है। किन्न किया, ಮಾಡಿದವನು डन। कर्तार सृष्टिकर्ता, क्रिएटर यानी गॉड। पय, पय मतलब दूध। परिहरि त्याग देना। वारी पानी, पानी यानी जल। बच्चों, वारी पानी, पानी उर्दू शब्द है, जल हिंदी शब्द है। अधिकतर
लोग समझते हैं ये हमारा, ये बच्चे हमारा है, ऐसे समझ लिए। ये शब्द भी पानी उर्दू शब्द हम हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, इसलिए हिंदी में हिंदी शब्द जैसे हैं। मूलतः पानी को वारी हिंदी में हिंदी शब्द जल है, वो उर्दू शब्द पानी है। पानी अधिकतर पानी शब्द उपयोग करते रहते हैं। प्रसिद्ध दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, हंस पक्षी के साथ तुलना करते हुए प्रसिद्ध दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे सार निसार समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों का अपनाते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತನನ್ನು, ಸಾಧು ಸಂತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಧು ಸಂತರು, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶ್ರೀಪರು, ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶ್ರೀಪರು, ಸಾಧು ಸಂತರು ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಶುನಾಳ ಶ್ರೀಪರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತರು, ಸಾಧು ಮತ್ತೆ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಹಾಗೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ, ಇವೆರಡನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂಥ ದೇವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಡ ಮತ್ತು ಚೇತನ, ಜಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಜಡ ಅಂತೀವಿ, ಚೇತನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾವರ 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 ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಥಾವರ ಅದು ಜಡ ಅಂತ. ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಗಮ, ಜಂಗಮ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಡ ಚೇತನ, ಗುಣ ದೋಷ ಇವೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾರ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸಮಜ್ ನಾ ಸಮಜ್, ತಿಳಿದೇ ಇದೆ, ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ಸಹ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಗುಣ ದೋಷ ಬರೆ ಹುಯೆ ಹೈ, ಎರಡು ಗುಣ ಮತ್ತು ದೋಷ ಎರಡೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಂಸರೂಪಿ ಸಾಧು, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸವೆಂಬ ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಧು ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಇರುತ್ತೆ, दूध और पानी. ಈ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಧು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿದಂತ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೀರಿ ಹಾಲನ್ನ ಅದು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಇರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಿಂದ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೋಷವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಾಧು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡವಾದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಾಧುಗಳು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ प्रयत्न ಮಾಡ್ತಾರೆ. हंसरूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं. हंसरूपी ಆದಂತ ಸಾಧುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷವನ್ನ, ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ದೋಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಏನು?
बच्चों तीसरा दोहे, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना चांडिए, जब लग गट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना चांडिए, जब लग गट में प्राण। यहाँ अभिमान, अभिमान 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 का अर्थ है अहंकार, अहंकार, अहंकार। घट शरीर, घट घट शरीर, घट शरीर यानी देह, देह बॉडी, बॉडी शरीर बॉडी। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि दया और धर्म दोनों रहना चाहिए। तुलसीदास स्पष्टतः बताते हैं कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। अभिमान पाप है, अभिमान पाप है। इसलिए कवि कहते हैं कि सब तक जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, मानव जीवन, मानव समाज में रहते हुए जब तक समाज में रहता है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक अपना अभिमान छोड़कर दयालु बनना चाहिए। दयालु होने के नाते समाज को उपयोग होता है। अभिमान नहीं रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति में अभिमान नहीं रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति में दयालु गुण रहना चाहिए। दयालु गुण समाज को प्रिय लगता है, अभिमान का गुण समाज को अप्रिय लगता है। बच्चों मಕ್ಕಳೇ ಈ ದೋಹೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಬಸವಣ್ಣ ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯೆಯೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ದಯಾ ಧರ್ಮ का मूल है. ತುಳಸಿದಾಸರು ಅದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ ಪಾಪ है. ಅಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವ, ಗರ್ವ. ನಾನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಇದಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಹಂಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಅಹಂಕಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪದ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಸಂಕೇತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ. ನಾವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದುಕಿರ್ತೀಯೋ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುತ್ತದೋ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟು ದಯಾಳು ಆಗು, ದಯಾಳು ದಯೆಯನ್ನು ತೋರು. ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, समाज को ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. चौथा दोहे देखेंगे बच्चों. चौथा दोहे, तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय विवेक. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक. साहस सुकृति सुसत्य रत राम भरोसे एक. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक. साहस सुकृति सुसत्य रत राम भरोसे एक. राम भरोसे एक, राम भरोसे एक. शब्दार्थ देखिए बच्चों. मैं
शामपट पर कठिन शब्दार्थों को लिखते जाता हूँ, आप ध्यान से उसे लिखना चाहिए। लिखने से शब्द भंडार का ज्ञान वृद्धि होता है। शब्दार्थ को लिखना ना चाहिए, घर में लिखकर और एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए। विपत्ति, 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 विपत्ति अर्थ होता है संकट, संकट, संकट। अंग्रेजी में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ। और ट्रबल, अंग्रेजी में ट्रबल भी कहते हैं, TROUBLE, ट्रबल। विपत्तु ತೊಂದರೆ, विपत्तु ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ, विपत्तु ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ। सुकृति, सुकृति, सुकृति। अच्छे कार्य, अच्छे कार्य, अच्छे कार्य। सुकृति अच्छे कार्य, गुड जॉब, गुड जॉब। बच्चों, तुलसीदास चौथा दोहे में कह रहे हैं कि मनुष्य, मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है, जब विपत्ति मनुष्य पर पड़ती है, तब विद्या, विनय तथा विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। विद्या, विद्या, विनय, विद्या, विनय, विवेक, विवेक। विद्या पहला है, दूसरा विनय, तीसरा विवेक। जिसके पास विद्या है उसको विनय आता है, जिसके पास विद्या और विनय है वो तीसरी विवेक भी आ जाते हैं। ये तीनों उसका साथ निभाते हैं। कि साथ, उसका साथ यानी मानव के साथ, मानव के साथ कष्टों को निभाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जिसके पास विद्या है, जिसके पास विद्या है तुरंत उसको विनय आ जाता है। विद्या होने के नाते नाते विनय आ जाता है, विनय होने के नाते विवेक भी आ जाते हैं। तीनों जिसके पास विद्या है उनके पास आ जाता है। जिसके पास विद्या नहीं आता है, विद्या नहीं रहते हैं, उनके पास ये दोनों नहीं रहते हैं। उसका साथ में रहता है यानी कि कष्टों को दूर करते हैं। जो राम पर भरोसा करता है, जो भगवान
श्री राम, जो भगवान श्री राम पर भरोसा रखता है वह साहसी हो सकता है और सत्यवान होता है और सत्यव्रती भी होते हैं और सुकृतवान भी हो जाता है। राम भरोसा, राम भरोसा जो रखता है, राम भरोसा कौन रखता है उसको साहस यानी साहसी, साहसी साहसी भी हो जाता है और सत्यव्रती भी हो जाता है। सत्य सत्यव्रती सत्यव्रती और सुकृतवान, सुकृतवान भी हो जाता है। राम बरस श्री राम, श्री राम भगवान श्री राम पर कौन भरोसा रखता है उसी में साहसी गुण आ जाता है, साहसी गुण आता है। बच्चों, जो भगवान श्री राम पर भरोसा रखता है, जो भगवान श्री राम पर भरोसा रखता है वो साहसी हो जाता है, वो सत्यवान होता है यानी सत्यव्रती हो जाता है और सुकृतवान भी हो जाता है। शब्दार्थ देखिए और उसके साथ साथ सब शब्दार्थ सभी लिखिए बच्चों और भावार्थ भी आप देखिए क्या होते हैं। ಈ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಇರಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿನಯವು ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿನಯ ಇದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯೆಯು ವಿನಯ ವಿವೇಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಾಹಸಿಯಾಗಿ ಮೆರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವಾನಾಗ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯವಾನನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸುಕೃತವಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋತಾನೆ. ಕೊನೆ ದೋಹೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. पांचों दोहे देखिए। राम नाम मन दीपदरु जिह देहरी द्वार, राम नाम मन दीपदरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहे शिव उजियार, जो चाहे शिव उजियार। जिह जिह जीव जिह जीव टंग TOUNGE टंग टंग। देहरी देहरी वो स्थिर बाहिरव बाहिरव बाहिरव। तीसरा है बाहिरव, बाहर बाहर, ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ। चाहसी चौथा है चाहसी चाहसी चाहसी। चारों
ओर, चारों ओर, चारों ओर। कवि तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं कि जो राम नाम का जप करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, वो देहरी पर दिया रखने से घर का भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है। देहरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है। उसी तरह जो व्यक्ति राम नाम का जप करते हैं, श्री राम जय जय राम।